Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the third name reaction is carbyl amine reaction. It is also known as the Hofmann isocyanate test or isocyanate test. Why it is known as isocyanate test? Because this name reaction it is used to the detection of primary amine. That's why it is known as isocyanate test. Whenever amine are there, either primary, either secondary or either tertiary amine, whatever amine present into the solution, at that time detection of primary, only primary amine, at that time this test it is used, carbyl amine reaction, or it is also known as isocyanate test. So this test it is used to the detection of primary amine. You know about the primary amine. So whenever a nitrogen atom of the amine, this nitrogen atom is directly connected with only one carbon atom, either aryl or either alkyl group, whatever is there. So whenever this nitrogen atom from the amine is directly connected with the only one carbon atom, at that time it is known as 1 degree amine, or it is known as primary amine. So this is the primary amine, because this nitrogen atom is directly connected with the one carbon atom, either aryl, either alkyl, whatever is there. So this nitrogen atom is directly connected with the one carbon atom, at that time it is known as 1 degree amine, or it is also known as primary amine. Whenever this nitrogen atom is directly connected with the 2 carbon atom, at that time it is known as a secondary amine or second degree amine. Whenever this nitrogen atom is directly connected with the 2 carbon atom, at that time it is known as secondary amine. Whenever this nitrogen atom is directly connected with the 3 carbon atom, at that time it is known as tertiary or 3 degree amine. So this is the primary, secondary and tertiary amine. So this test it is used to the only primary amine, detection of primary amine. So this test it is used for the detection of this amine, means primary amine. This test does not use for the detection of secondary and tertiary amine, because it does not having a 2 hydrogen atom. That's why secondary amine and tertiary amine it is not used for this test, means this test it is not used for the detection of secondary and tertiary amine. So this test it is only used for the primary amine, because of it does not having a 2 hydrogen atom. That's why it is not used for the detection of secondary and tertiary amine. Primary amine આ જ ટેસ્ટ આપશે, બીજી પ્રાઇમરી અમાઇન સિવાય સેકન્ડરી અને ટર્સરી અમાઇન આ રિએક્શન આપશે નહીં. કેમ નહીં આપે એ આપણે મિકેનિઝમની અંદર જોશું, કારણ કે અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા 1 છે ને અહીંયા 1 પણ નથી, એટલે 2 હાઇડ્રોજન છે એટલા માટે આ આઇસોસાયનેટ ટેસ્ટ આપશે, આ બંને આપશે નહીં. કેમ નહીં આપે એ ડિટેલની અંદર આપણે મિકેનિઝમની અંદર જોશું. નેક્સ્ટ વી વિલ લર્ન અબાઉટ ધી રિએક્શન ફોર ધીસ નેમ રિએક્શન. સો ધીસ આઇસોસાયનેટ ટેસ્ટ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ધી detection of primary amine. याद रखो 1 मार्क क्वेश्चन माटे which name reaction it is used to the detection of primary amine. So carbyl amine reaction it is used to the detection of primary amine. So this is the 1 mark question for you. Next we will learn about the reaction for this name reaction. So reaction for the carbyl amine reaction or isocyanate test or Hofmann isocyanate test. So whenever primary amine is there, so this is the primary amine RNH2. Here R means either alkyl group, either aryl group. का तो बेंजीन रिंग हो सके, साइक्लिक ग्रुप हो सके, का तो alkyl group CH3, C2H5, whatever is there, either alkyl group, either aryl group. Both are here used. So this R means alkyl or aryl group whenever is connect with the NH2. So this is known as primary amine. It is known as primary amine. So this primary amine whenever react with the chloroform, so this is CHCl3, it is known as chloroform, and 3 mole base, either KOH, either NaOH. So this reagent it is used, CHCl3 and NaOH. This reagent it is used for the detection of primary amine. So whenever primary amine present into the solution, at that time we add CHCl3 and 3 mole NaOH. At that time it will be give R
N ट्रिपल बॉन्ड C. हियर नाइट्रोजन ऊपर आवशे नेगेटिव चार्ज, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन ऊपर आवशे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऊपर आवशे नेगेटिव चार्ज. तो आ ग्रुप ने कहेवाशे आइसोसाइनाइड. दिस ग्रुप इट इज नोन एज आइसोसाइनाइड और नाइट्राइल ग्रुप. R N ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो आ ग्रुप ने कहेवाशे आइसोसाइनाइड. અને 3 મોલ NaCl ફોર્મ થશે, સોલ્ટ ફોર્મ થશે અને 3 મોલ H2O ફોર્મ થશે. તો આ છે રિએક્શન આઇસોસાયનેટ ટેસ્ટ. મીન્સ જ્યારે પણ પ્રાઇમરી એમાઇન પ્રેઝન્ટ હશે સોલ્યુશનની અંદર તો ડિટેક્શન માટે આ ટેસ્ટ યુઝ થશે. તો પ્રાઇમરી એમાઇન હશે ત્યારે ક્લોરોફોર્મ અને NaOH નાખશો ત્યારે શું થશે? આઇસોસાયનેટ ફોર્મ થશે. હવે આઇસોસાયનેટ ફોર્મ થયું છે કે નહીં એ કઈ રીતે ખબર પડશે? આઇસોસાયનેટની સ્મેલ અલગ હશે. મીન્સ ફોલિંગ સ્મેલ હશે, એકદમ ગુંગળામણ આવે એવી, નો ગમે એવી સ્મેલ હશે. તો આપને તરત ખબર પડી જશે કે આની અંદર પ્રાઇમરી એમાઇન પ્રેઝન્ટ હશે, કારણ કે આઇસોસાયનાઇડ ફોર્મ થયું છે. એ કઈ રીતે ખબર પડશે? ફોલિંગ સ્મેલ ઉપરથી. જ્યારે પણ ફોલિંગ સ્મેલ આવે ક્લોરોફોર્મ નાખો ને NaOH નાખો અને જો પ્રાઇમરી એમાઇન પ્રેઝન્ટ હશે તો આઇસોસાયનાઇડ ફોર્મ થશે. તો જ્યારે પણ આઇસોસાયનાઇડ ફોર્મ થશે તો એ સોલ્યુશનની અંદર પ્રાઇમરી એમાઇન પ્રેઝન્ટ હશે. સો ધીસ ઇઝ the name reaction. It is used to the detection of primary amine, means isocyanide test. So take screenshot for this name reaction. Next we will learn about the principle for this name reaction. તો principle આ reaction ઉપરથી કઈ રીતે લખાશે? તો whenever primary amine react with the chloroform in the presence of NaOH, it will be give isocyanide. It is known as carbyl amine reaction or it is also known as Hofmann isocyanide test. Next repeat करूँ हूँ second बार. Whenever primary amine react with the chloroform in the presence of NaOH, it will be give isocyanide. It is known as carbyl amine reaction or it is also known as Hofmann isocyanide test. So this is the principle for this name reaction. હજી એક તમે લાઈન લખી શકો. શું લખશો? It is used to the detection of primary amine. પ્રિન્સિપલની અંદર હજી એક તમે લાઈન લખી શકો. It is used to the detection of primary amine. So this is the principle and reaction of this name reaction. So next we will learn about the mechanism for this name reaction. This mechanism is complete into the two steps. Step 1, into the step 1, chloroform react with the NaOH. At that time it will be give dichlorocarbon. Means dichlorocarbon is formed into the step 1. It is a very same to the Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction ની અંદર પણ ક્લોરોફોર્મ યુઝ થતું હતું અને મિકેનિઝમની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું ફોર્મ થતું હતું? ડાયક્લોરોકાર્બિન. Riemann-Tiemann રિએક્શનની અંદર અહીંયા પણ સેમ ટુ સેમ ક્લોરોફોર્મ યુઝ થાય છે એટલે ડાયક્લોરોકાર્બિન ફોર્મ થશે. યાદ રાખજો, રિએક્શન બધાના તમને યાદ હોવા જોઈએ. જો રિએક્શન આવડશે તો એના ઉપરથી તમે મિકેનિઝમ અને એપ્લિકેશન આરામથી લખી શકશો. જો રિએક્શન જ યાદ નહીં આવે તો મિકેનિઝમ ને એપ્લિકેશન તમે લખી શકશો નહીં. તો રિએક્શન યાદ રાખવા માટે તમારે એક પેજની અંદર બધા રિએક્શન લખી નાખવાના. આઈધર રીઅરેન્જમેન્ટ હોય અથવા તો રિએક્શન હોય. એક પેજની અંદર તમારે ખાલી રિએક્શન લખી નાખવાના. Riemann-Tiemannમાં શું આવશે, કોલ-સ્મિથમાં શું આવશે, કાર્બાઇલ એમાઇનમાં શું આવશે. 3 રિએક્શન હજી એક વખત રિપીટ કરાવી દઉં તમને. Riemann-Tiemann, કોલ-સ્મિથ અને કાર્બાઇલ. ખાલી રિએક્શન જોઈ લ્યો. Riemann-Tiemann રિએક્શનની અંદર શું થશે? વેનએવર ફિનોલ રિએક્ટ વિથ ક્લોરોફોર્મ સાથે રિએક્શન કરો. એની સાથે ફિનોલ રિએક્ટ વિથ ધી ક્લોરોફોર્મ ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ NaOH, એસિડિક કન્ડિશન. તો ઓર્થો પોઝિશન ઉપર ફિનોલની ઓર્થો પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન થશે. કેનું? ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. ફોર્માઇલ ગ્રુપ CHO. બરાબર? તો આ ફોર્માઇલ ગ્રુપ આનું નામ શું થશે? સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. બીકોઝ ફોર્માઇલ ગ્રુપ ઇઝ સબસ્ટિટ્યુટેડ ઓન ટુ ધી ઓર્થો પોઝિશન. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. જો સેમ ટુ સેમ રિએજન્ટ યુઝ થાય છે પણ અહીંયા સબસ્ટ્રેટ કેવો છે? ચેન્જ છે. ફિનોલ, અહીંયા ક્લોરોફોર્મ, NaOH અને H+. આની અંદર પણ સેમ ટુ સેમ પણ અહીંયા એસિડિક કન્ડિશન નથી અને અહીંયા શું છે? પ્રાઇમરી એમાઇન. અહીંયા શું છે? ફિનોલ. બરાબર? તો આટલો જ ચેન્જ છે Riemann-Tiemann રિએક્શનમાં અને કાર્બાઇલ એમાઇન રિએક્શનમાં. કોલ-સ્મિથ રિએક્શનની અંદર પણ શું થશે? સેમ ટુ સેમ ફિનોલ સબસ્ટ્રેટ તરીકે યુઝ થશે
અહીંયા ફિનોલ છે અને રિએજન્ટ તરીકે આપણે ક્લોરોફોર્મની જગ્યાએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશું NaOH અને H+. તો સેમ ટુ સેમ રિએજન્ટ, ખાલી ક્લોરોફોર્મની જગ્યાએ આપણે શું યુઝ કર્યું? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એટલે સબસ્ટિટ્યુશન પણ ચેન્જ થઈ જશે. સબસ્ટિટ્યુશન કેનું થશે? COOH કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન ઓર્થો પોઝિશન ઉપર થશે. તો આનું નામ થશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. સેલિસિલિક એસિડ. બેન્ઝીન રિંગ ઉપર, ફિનોલ ઉપર, ઓર્થો પોઝિશન ઉપર COOH, એટલે માટે આનું નામ થશે સેલિસિલિક એસિડ. આનું નામ થશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. તો રીમન ટીમન રિએક્શનની અંદર પ્રોડક્ટ મળશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. કોલસ્મિથની અંદર પ્રોડક્ટ મળશે સેલિસિલિક એસિડ. જ્યારે પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુઝ થાય ત્યારે COOH ગ્રુપનું ઓર્થો પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન થશે અને સેલિસિલિક એસિડ ફોર્મ થશે. જ્યારે પણ ક્લોરોફોર્મ યુઝ કરો ત્યારે શું ફોર્મ થશે? ઓર્થો પોઝિશન ઉપર ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે, એટલે એનું નામ થશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. યાદ રાખજો, બધું સેમ ટુ સેમ છે, ખાલી રિએજન્ટ ચેન્જ છે. અહીંયા ક્લોરોફોર્મની જગ્યાએ અહીંયા છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. રિએજન્ટ ચેન્જ કરો એટલે સબસ્ટિટ્યુશન પણ ચેન્જ થઈ જશે. અહીંયા આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપ, અહીંયા કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપ. કાર્બન એમાઇન રિએક્શનની અંદર સેમ ટુ સેમ રિએક્શન, પણ અહીંયા શું ફોર્મ થશે? સબસ્ટ્રેટ તરીકે અહીંયા પ્રાઇમરી એમાઇન, એનું રિએક્શન CHCl3 ક્લોરોફોર્મ અને NaOH. અહીંયા એસિડિક કન્ડિશન યુઝ થશે નહીં, એટલે ફોર્મ થશે N ટ્રિપલ બોન્ડ C, અહીંયા નેગેટિવ, અહીંયા પોઝિટિવ. આઇસોસાયનાઇડ ગ્રુપ ફોર્મ થશે. આ ત્રણ નેમ રિએક્શન તમારે એક પેજની અંદર જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે એક પેજની અંદર લખી લેજો. અત્યારે યાદ રહી જશે, એક્ઝામ ટાણે બધું મિક્સ થશે. રીઅરેન્જમેન્ટ અને નેમ રિએક્શન એક પેજની અંદર ખાલી રિએક્શન તમે યાદ રાખી લેશો તો મિકેનિઝમ અને એપ્લિકેશન આપમેળે આવડી જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી reaction, 3 reaction for this name reaction, Riemann-Timon, Cold-Smith and carbonyl amine. Next we will learn about the step 1 or mechanism for this name reaction. તો સેમ ટુ સેમ સ્ટેપ 1 ની અંદર આવશે. જે રીતનું Riemann-Timon રિએક્શનની અંદર હતું એ જ રીતનું અહીંયા સેમ ટુ સેમ આવશે. સ્ટેપ 1, it is into the step 1 dichlorocarbon is formed. So here chloroform, it is used as a reagent. So this is the chloroform. This chloroform, it is react with the NaOH. So whenever NaOH react with the chloroform, here this H is very acidic, that's why it is easily removed with OH. So here OH negative, Na positive, so this electron donate toward the hydrogen atom, that's why here H2O will be removed and Na plus is as it is. અહીંયા એક H2O રિમૂવ થયું. સ્ટેપ 1 ની અંદર એક NaCl રિમૂવ થશે અને એક H2O રિમૂવ થશે. અહીંયા ટોટલ કાર્બાઇલ એમાઇન રિએક્શનની અંદર યાદ રાખો 3 NaOH અને 3 H2O રિમૂવ થતા. તો અહીંયા પહેલા સ્ટેપની અંદર એક H2O અને એક NaCl રિમૂવ થશે. સ્ટેપ 2 ની અંદર 2 NaCl અને 2 H2O રિમૂવ થશે, એટલે ટોટલ થઈ ગયા 3 H2O અને 3 NaCl. યાદ રાખજો અહીંયા એક H2O રિમૂવ થયું છે. તો અહીંયા શું થશે? NaOH, અહીંયા OH ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ કેને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે? H+ ને. તો H+OH - H2O રિમૂવ. તો આના ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. તો અહીંયા શું થશે? Cl. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો હશે? નેગેટિવ ચાર્જ, બંને ઇલેક્ટ્રોન છે એટલા માટે. હવે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવશે એટલા માટે Cl, it is a more electronegative compared to the carbon atom, that's why it will be removed with the નેગેટિવ ચાર્જ. આ બંને ઇલેક્ટ્રોન લાઈન કોણ વયું જશે? Cl. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ લાઈન કોણ વયું જશે? Cl. તો અહીંયા Cl નેગેટિવ રિમૂવ થશે, તો અહીંયા Na પ્લસ, અહીંયા Cl માઇનસ, તો રિમૂવ શું થશે? NaCl. અહીંયા Cl નેગેટિવ બંને ઇલેક્ટ્રોન લાઈન રિમૂવ થશે. Cl ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ ચાર્જ, આના Na ઉપર કેવો ચાર્જ છે? પોઝિટિવ ચાર્જ. તો Na પ્લસ Cl માઇનસ, NaCl રિમૂવ, અહીંયા H2O રિમૂવ, અહીંયા NaCl રિમૂવ, બંને એક મોલ રિમૂવ થયા H2O અને NaCl. તો ફોર્મ શું થશે? Cl. આના અહીંયા ઉપર ડબલ ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ 1 લોન પેર. આના ઉપર ચાર્જ આવશે નહીં, કારણ કે આ નેગેટિવ ચાર્જ કોણ લઈને વયું જશે? Cl. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? 1 2 3 4 5 and 6. 6 ઇલેક્ટ્રોન. ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નથી. ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે 8 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર. તો આ કેવું હશે? ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇલેક્ટ્રો ડેફિશિયન્ટ ગ્રુપ. આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હશે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ હાઈલી રિએક્ટિવ સ્પીસીસ. ધીસ ઇઝ ધી
highly reactive species. That's why it is a easily react with the સબસ્ટ્રેટ ઉપર ઇઝીલી રિએક્શન આપશે. આનું નામ શું થશે? ડાયક્લોરોકાર્બિન. સો in step 1 dichlorocarbon is formed. It is a electrophile. It is electrophile because of it is a electrodeficient group. That's why it is a electrophile. So here electrophile means dichlorocarbon is formed into the step 1. So this is step 1 for this mechanism. Please take screenshot for this step 1. Next we will learn about the step 2 for this mechanism. Learn about the step 2 for this mechanism. Into step 2, here primary amine is there. So this primary amine, this nitrogen having one lone pair electron. So this amine, it react with the highly reactive species, means electrodeficient group, electrophile. So this is the dichlorocarbon. It is a electrodeficient group, means it is a electrophile. Here electro withdrawing group, because this nitrogen having a one lone pair electron. That's why it is easily withdraw toward the electrodeficient group dichlorocarbon. તો આ બંને ઇલેક્ટ્રોન લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? આ કાર્બનને આપશે, કારણ કે આ કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો આ નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે. કેને કરશે? કાર્બનને. એટલે નાઇટ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે શું ફોર્મ થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો આ રીતનું બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો અહીંયા શું હશે? આર, અહીંયા એન, અહીંયા હશે એચ, અહીંયા હશે એચ, અહીંયા હશે કાર્બન, સીએલ. નાઇટ્રોજને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કર્યું તો એના ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ. નાઇટ્રોજન ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. અહીંયા કાર્બન ઉપર આવશે નેગેટિવ ચાર્જ. નાઇટ્રોજન હેવિંગ પોઝિટિવ ચાર્જ, કાર્બન હેવિંગ અ નેગેટિવ ચાર્જ. હવે પિક્ચરમાં આવશે NaOH. તો હવે NaOH શું કરશે? ધીસ NaOH ઇઝ રિમૂવ ધીસ હાઇડ્રોજન. આ હાઇડ્રોજનને શું કરશે? રિમૂવ કરશે. કઈ રીતે? આના ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ, આના ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. તો આ OH નેગેટિવ એ શું કરશે? આ હાઇડ્રોજનને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે. હવે H પ્લસ OH માઇનસ રિમૂવ શું થશે? H2O. શું રિમૂવ થશે? માઇનસ H2O. H2O શું થશે? રિમૂવ થશે. H પ્લસ OH માઇનસ H2O રિમૂવ. H પ્લસ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન. આ બંને ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈ લેશે? નાઇટ્રોજન લઈ લેશે. તો નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવી જશે? પોઝિટિવ ચાર્જ કે નેગેટિવ ચાર્જ? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે શું થશે? અહીંયા Cl છે, અહીંયા Na પ્લસ, અહીંયા Cl માઇનસ. તો આ Cl માઇનસ શું કરશે? જો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શું થશે? રિમૂવ થશે. Cl માઇનસ Na પ્લસ. તો રિમૂવ શું થશે? NaCl. તો અહીંયા પણ ચાર્જ કેવો આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, આ નાઇટ્રોજન ઉપર આવશે કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ. અહીંયા નેગેટિવ, અહીંયા પોઝિટિવ, કારણ કે આ Cl નેગેટિવ એટલે કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? આ Cl શું કરશે? બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને રિમૂવ થશે. કેની સાથે જશે? અહીંયા Na પ્લસ સાથે. તો NaCl શું થશે? રિમૂવ થશે. એટલે અહીંયા Cl બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને રિમૂવ થશે. એટલે કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન દઈ અને હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય એટલે આના ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ. તો અહીંયા નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આ બંને નાઇટ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે શું થશે? પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થશે. તો અહીંયા શું થશે? R N, અહીંયા હશે H, અહીંયા હશે C, અહીંયા હશે Cl. તો આ નાઇટ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે શું થશે? પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થશે, ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. તો આ ડબલ બોન્ડ શું થશે? ફોર્મ થશે. નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ, કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ. તો આ રીતે શું થશે? અહીંયા આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ, અહીંયા નેગેટિવ એઝ ઇટ ઇઝ. આ ડબલ બોન્ડ ફોર્મ કઈ રીતે થશે? અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિમૂવ થશે, અહીંયાથી Cl રિમૂવ થશે, આના ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ, આના ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. નેગેટિવ અને પોઝિટિવ વચ્ચે શું થશે? ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. તો શું થશે? પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થશે. હજી પાછો અહીંયા એક H છે અને અહીંયા Cl છે. હજી એક H છે એટલે વળી પાછો NaOH આવશે અને આ Hને શું કરશે? પાછો રિમૂવ કરશે. તો NaOH પિક્ચરમાં આવશે એટલે શું થશે? વળી પાછો અહીંયા NaOH શું કરશે? Hને રિમૂવ કરશે. Na પ્લસ OH માઇનસ. આ OH માઇનસ પાછો આ Hને શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે અને શું રિમૂવ થશે?
H2O શું થશે વળી પાછું રિમૂવ થશે OH માઇનસ H પ્લસ H2O રિમૂવ અને અહીંયા Na પ્લસ શું કરશે આ Cl માઇનસને સેમ ટુ સેમ શું કરશે રિમૂવ કરશે તો અહીંયા પાછું વળી થશે NaCl રિમૂવ તો હવે શું થશે જો H પ્લસ રિમૂવ Cl માઇનસ રિમૂવ H પ્લસ કેની સાથે જશે OH માઇનસ એટલે H2O રિમૂવ અને અહીંયા Cl માઇનસ કેની સાથે જશે Na પ્લસ સાથે એટલે NaCl રિમૂવ એટલે શું થશે અહીંયા એને ઉપર નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે હાઇડ્રોજન H પ્લસ સાથે રિમૂવ મીન્સ ઇલેક્ટ્રો દઈ અને શું થશે રિમૂવ થાય અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કેની બાજુ આવશે નાઇટ્રોજન બાજુ એટલે નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ પોઝિટિવ કેવું કારણ કે અહીંયા Cl ઇલેક્ટ્રો લઈ અને રિમૂવ થાય એટલે એના ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ નાઇટ્રોજન ઉપર આવશે નેગેટિવ તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે પાછો બોન્ડ ફોર્મ થશે ટ્રિપલ બોન્ડ પાછો ફોર્મ થશે તો શું ફોર્મ થશે RN ટ્રિપલ બોન્ડ C નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ તો શું ફોર્મ થઈ ગયું આપણે હવે આઇસોસાયનાઇડ ગ્રુપ હવે હાઇડ્રોજન છે નહીં તો આ શું ફોર્મ થશે આઇસોસાયનાઇડ ફોર્મ થશે જ્યારે પણ પ્રાઇમરી એમાઇન હોય તો શું ફોર્મ થશે આઇસોસાયનાઇડ સો ધીસ ઇઝ ધી આઇસોસાયનાઇડ ઇઝ ફોર્મ તો અહીંયા આ સ્ટેપની અંદર 2 મોલ હાઇડ્રો H2O ના રિમૂવ થશે અને 2 મોલ NaCl ના રિમૂવ થશે સ્ટેપ 1 ની અંદર 1 મોલ H2O અને 1 મોલ NaCl અને ટોટલ કેટલા થઈ જશે 3 મોલ H2O અને 3 મોલ NaCl રિમૂવ થઈ જશે રિએક્શન કેવું થઈ જશે બેલેન્સ થઈ જશે તો અહીંયા આઇસોસાયનાઇડ ફોર્મ થશે હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે પ્રાઇમરી એમાઇન આ ટેસ્ટ આપશે સેકન્ડરી અને ટર્સરી એમાઇન આપશે નહીં કારણ કે પ્રાઇમરી એમાઇન પાસે કેટલા હશે 2 હાઇડ્રોજન એટમ હશે એટલે 2 હાઇડ્રોજન ઇઝીલી રિમૂવ થાય અને ટ્રિપલ બોન્ડ ફોર્મ કરશે સેકન્ડરી એમાઇનની અંદર હાઇડ્રોજન કેટલા હશે સેકન્ડરી એમાઇનની અંદર હાઇડ્રોજન કેટલા હશે જો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડરી એમાઇન અહીંયા કેટલા હાઇડ્રોજન છે એક જ હાઇડ્રોજન છે તો એક જ હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય એટલે એની અંદર ડબલ બોન્ડ જ ફોર્મ થાય ટ્રિપલ બોન્ડ ફોર્મ થાય નહીં તો સેકન્ડરી એમાઇન પણ યુઝ થાય નહીં ટર્સરીની અંદર કેટલા હાઇડ્રોજન હશે એક પણ હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન પાસે હશે નહીં ટર્સરી એમાઇનની અંદર એક પણ હાઇડ્રોજન છે નહીં એટલે સિંગલ બોન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અહીંયા હાઇડ્રોજન છે અને એટલે ઇઝીલી રિમૂવ થશે નહીં સો ધીસ સેકન્ડરી અને ટર્સરી એમાઇન ઇટ ઇઝ નોટ યુઝ ફોર ધીસ name reaction means detection of secondary and this test it is not used for the detection of secondary and tertiary amine this test only used for the primary amine so this is the mechanism for this name reaction તો આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો mechanism step 2 નું next we will learn about the application for this name reaction. So next we will learn about the application for this name reaction. Here first application. So whenever primary amine, so this is the primary amine. Here R તરીકે આપણે શું લીધું અહીંયા CH3 ગ્રુપ મિથાઇલ ગ્રુપ તો આનું નામ શું થશે મિથાઇલ amine. Methyl amine. So this is the primary amine. So whenever primary amine it react with the chloroform in the presence of NaOH at that time 3 mole of NaOH it is used. So whenever methyl amine react with the chloroform in the presence of NaOH at that time it will be give CH3 and triple bond C here N ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે અહીંયા મિથાઇલ ગ્રુપ તો આનું નામ શું થશે મિથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ મિથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ ફોર્મ થશે CH3 and triple bond C nitrogen having a positive charge carbon having a negative charge and 3 mole NaCl and 3 mole H2O will be removed here. So 3 mole NaCl and 3 mole H2O will be removed. So here whenever methyl amine react with the chloroform 3 mole of NaOH at that time here R તરીકે અહીંયા શું આવશે જો અહીંયા R તરીકે આપણે શું લીધું CH3 ગ્રુપ મિથાઇલ ગ્રુપ તો અહીંયા પણ શું આવી જશે મિથાઇલ ગ્રુપ. So this is the first application for this name reaction. Please take screenshot for this application. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોશું સેકન્ડ એપ્લિકેશન ફોર ધીસ
नेम रिएक्शन। तो अहींया आपणे शुं चेन्ज करी, अहींया शुं करी नाखी C2H5 यूज करी, आल्काइल ग्रुप ज यूज करी। आर तरीके आपणे शुं कीधुं, सेकंड आल्काइल ग्रुप पण लई शकीए अने एराइल ग्रुप पण लई शकीए। सेकंड रिएक्शन नी अंदर पण आपणे शुं लीधुं, आल्काइल, पहेलानी अंदर पण आल्काइल मिथाइल ग्रुप, अने अहींया शुं थई जशे C2H5, तो आनुं नाम शुं थशे, अहींया आर तरीके कयुं ग्रुप छे, इथाइल ग्रुप, तो आनुं नाम शुं थशे, एम काढी नाखो એટલે થઈ ગયું इथाइल एमाइन। तो अहींया पण शुं आवशे C2H5, तो आनुं नाम पण शुं थशे, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो अहींया जे हशे पण अहींया शुं होवुं जोईए, प्राइमरी एमाइन होवुं जोईए। सेकंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन आ रिएक्शन आपशे नहीं। मानो कि आ रीतनुं हशे, एन आ रीतनुं हशे, तो अहींया एक हाइड्रोजन हशे, तो आ कयो थशे, सेकंडरी एमाइन, एक ज हाइड्रोजन छे ने बे कार्बन जोइंट छे नाइट्रोजन, आ शुं है सेकंडरी एमाइन। तो आ रिएक्शन आपशे अहींया क्लोरोफॉर्म अने NaOH, तो रिएक्शन आपशे नहीं, बिकॉज ऑफ हियर सेकंडरी एमाइन इज देयर। आ रीतनुं होय, मानो के 1 2 अहींया पण कोई पण आल्काइल ग्रुप, अहींया आल्काइल, अहींया पण आल्काइल ग्रुप, तो आ कयो थशे टर्सरी एमाइन। तो अहींया क्लोरोफॉर्म ने NaOH साथे रिएक्शन करावो तो आ रिएक्शन आपशे नहीं आपे। टर्सरी एमाइन पण रिएक्शन आपशे नहीं, ओनली इट इज गिव बाय धी प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन ज रिएक्शन आपशे। अहींया शुं थशे, 1 लोन पेर हशे, तो शुं थशे C2H5NH2, ज्यारे पण क्लोरोफॉर्म ने NaOH साथे रिएक्शन करावशो એટલે આ એન સાથે શું જોડાઈ જશે, કાર્બન, એટલે એના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, સી ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ। સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ એપ્લિકેશન ફોર ધીસ નેમ રિએક્શન। થર્ડ નેમ રિએક્શનની અંદર સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, પછી આપણે જોઈએ થર્ડ નેમ રિએક્શન। નેક્સ્ટ થર્ડ એપ્લિકેશન। થર્ડ એપ્લિકેશનની અંદર આપણે આર તરીકે શું યુઝ કરશું, અહીંયા પહેલા બંને ફર્સ્ટ એપ્લિકેશન અને સેકન્ડ એપ્લિકેશનની અંદર આલ્કાઇલ ગ્રુપ યુઝ કર્યું। હવે આપણે શું યુઝ કરશું, એરાઇલ ગ્રુપ। मानो कि अहींया बेन्जीन रिंग है थर्ड एप्लिकेशन अंदर, हियर अहींया बेन्जीन रिंग पर आपणे केनुं सब्स्टिट्यूशन कर्युं, NH2 प्राइमरी एमाइन है, यस। तो आनुं नाम शुं थशे, एनिलीन। तो एनिलीन अंदर NH2 प्राइमरी एमाइन है, तो आ रिएक्शन आपशे। तो एनिलीननुं रिएक्शन ज्यारे क्लोरोफॉर्म अने NaOH साथे करो तो ये नाइट्रोजन साथे शुं कनेक्ट थशे, कार्बन। तो शुं फॉर्म थशे, अहींया बेन्जीन रिंग, अहींया N, अहींया ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आनुं नाम शुं थशे, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो धीस इज दी थर्ड एप्लिकेशन। अहींया आर तरीके आपणे शुं लीधुं, एराइल ग्रुप। लास्ट टाइम फर्स्ट अने सेकंड एप्लिकेशननी अंदर आल्काइल ग्रुप लीधुं, तो अहींया शुं लीधुं, एराइल ग्रुप। तो अहींया आर तरीके बेन्जीन रिंग, तो अहींया पण आर तरीके शुं आवशे, बेन्जीन रिंग। तो शुं थशे, NH2 अने अहींया थई जशे N ट्रिपल बॉन्ड C, पॉजिटिव चार्ज अने नेगेटिव चार्ज। आनुं नाम शुं थशे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो धीस इज दी थर्ड एप्लिकेशन। तो त्रणेय त्रण एप्लिकेशन केवी छे, एकदम इजी है। अहींया तमे कोई पण एवुं नथी फरजियात कि आ त्रण रिएक्शन लखवी। अहींया तमे कोई पण आल्काइल अथवा तो एराइल ग्रुप लई शको, पण अहींया N ट्रिपल बॉन्ड C आववा जोईए, पॉजिटिव चार्ज अने नेगेटिव चार्ज। अहींया तमे कोई पण आल्काइल अने एराइल ग्रुप लई शको। अहींया सेम टू सेम मळशे, चेन्जीस क्यां थशे, N ट्रिपल बॉन्ड C थई जशे, बराबर। अहींया तमे कोई पण लई शको, CH3 C2H5, कोई पण आल्काइल ग्रुप, कोई पण एराइल ग्रुप। अहींया तमे कोई पण सब्स्टिट्यूशन करावी शको। तो घणी बधी एप्लिकेशन आनी अंदरथी पण तमे बनावी शको। सो धीस इज दी ऑल अबाउट दी कार्बाइल एमाइन reaction. Next we will learn about the rearrangement. So this is the three name reaction. First is Riemann-Tidman, second is Cole-Smith, third one is carbyl amine. So this is the three name reaction here completed. Next we will learn about the rearrangement.